नीति वाक्य 581 वाक्य तत्वज्ञानना प्रायोजनिक अभावे बीजी परणु ते अपवाद। एमां परम कृपाळु देवे एम कह्युं 580 वाक्य में एम लखेलू जे काले आपे वाँची गया कि बे स्त्री परणु नहीं। जगत में बे स्त्रीओना पति ने घणुं मानसिक दुख होय छे ए निर्विवाद छे, पण अहींया एम कह्युं कि तत्वज्ञानना प्रायोजनिक अभावे बीजी परणु ते अपवाद। एटले पहली परणेल स्त्री में तत्वज्ञाननो अभाव होय, रुचि पण न होय, तो तत्वज्ञान में रुचि धरावनार आत्मकल्याण में सहायक एवी बीजी स्त्री ने अपवाद रूपे परणु। पहला तो कहीं नहीं ज परणु, पण पहली स्त्री में कोई तत्वज्ञाननो अभाव है, रुचि पण नहीं, तो तत्वज्ञान में रुचि धरावनार आत्मकल्याण में मदद करनार एवी बीजी स्त्री ने अपवाद रूपे परणु। बाकी तो ऊपर काले साव ना पाड़ी। हवे वाक्य 582 बे पर समभावे जो बे स्त्री होय तो एक अभण होय बीजी भणेली होय तो पण बन्ने प्रत्ये सरखी दृष्टिथी जोऊं, विषम भाव न करूं। એટલે एक भणेली होय बीजी भणेली न होय, तत्व ने एक जाणनारी होय बीजी न जाणनारी होय तो पण बन्ने प्रत्ये सरखी दृष्टि राखो। बे पर समभावे जोऊं। हवे वाक्य 583 सेवक तत्वज्ञ राखो। सेवक तेने तत्वज्ञ एटले वस्तुना मर्मने जाणनार एवो होशियार राखो। सेवक के जे गमे तेवी मुश्केलीओं में पण उपाय शोधी अने कार्य सिद्ध करे, अथवा आत्मतत्व ने किंचित जाणनार होय सेवक तो समाधि मरण में पण मदद करे। जेम के परदेशी राजा तेनो मंत्री तत्व ने जाणनार हतो, तेथी केसी स्वामी जे पार्श्वनाथ भगवानना संगाड़ाना हता ते केसी स्वामी ने पोताना देश में बोलावी नास्तिक एवा पोताना राजा ने पण सत्य धर्म पमाड्यो। एवा सेवक होवा जोईए, पण नास्तिक जेवा सेवक जो होय तो राजा ने पण अधर्मना कामों में प्रेरी तेने पण दुर्गतिए लई जाए। એટલે सेवक पण एवो तत्वज्ञ शोधूं। कृपाल के सेवक तत्वज्ञ राखूं, ये वस्तुना मर्मने जाणनार होय, होशियार होय अने खरेखर तत्वने जाणनार होय तो मने पण समाधि मरण में मददरूप थाय। अथवा जो ये नास्तिक होय तो आपणने पण अधर्म में प्रेरीने दुर्गति में लई जाए। हवे दृष्टांत शतक में आना विषय एक दृष्टांत है तत्वज्ञ सेवकनु दृष्टांत। एक राजाए पोतानी सेवा में रहनार प्रधाननी बुद्धि केवी छे एनी परीक्षा करवा माटे एने कह्युं। राजा पोतानो प्रधान केवो होशियार छे ए जाणवा माटे एने एम कह्युं कि आ नगरी मांथी 4 वस्तुओ लावी आपो। आ नगर मांथी 4 वस्तुओ लावी आपो। प्रधाने पूछ्युं कि 4 वस्तुओ कई 4 वस्तु लावी आपूं। त्यारे राजा एम बोल्यो कि एक तो छे ने छे आ वस्तु, बीजी छे ने नथी एवी वस्तु, त्रीजी नथी ने छे अने चौथी नथी ने नथी एवी 4 वस्तुओ लावी आपो। आ सांभळी प्रधान विचार करीने प्रथम एक सेठ ने तेड़ाव्यो, बीजी एक बेश्या ने बोलावी, त्रीजा साधु पुरुष अने चौथो वाघरी। एम 4 ने तेड़ीने प्रधान राजा पासे गयो अने कह्युं कि महाराज आपे कहेली आ 4 वस्तु लाव्यो छुं।
આપ 4 વસ્તુ મંગાવી, 4 વસ્તુ લઈ આવ્યો. તેમાં એમ કહીને 4 જણને રાજાની સમક્ષ ઊભા કર્યા. પછી રાજાએ એનો અર્થ પૂછ્યો. ત્યારે પ્રધાને પ્રથમ શેઠને દેખાડીને એમ કહ્યું કે આ શેઠ છે તે આ લોકમાં ધન સંપત્તિ આદિ વૈભવ સંપન્ન છે અને તે વડે પુણ્યદાન સત્કર્મ પણ કરે છે. આ શેઠ છે પૈસા ટકે અહીંયા બી સુખી અને એની સાથે પુણ્યદાન ધર્મ પણ કરે છે, સત્કર્મ કરે. માટે એ શેઠ બીજે ભવે પણ એને એવું જ મળશે. માટે એને તો છે અને છે, અહીંયા પીણ સુખ સંપત્તિ છે અને ભવિષ્યમાં પણ એને મળશે. કેમ કે અહીંયા ધનાદિ હોવા છતાં પણ એના વડે પુણ્ય કર્મ કરે છે, સારા કામ કરે, પુણ્ય બાંધે. એટલે એને તો આ શેઠને તો છે અને છે, અહીંયા પણ છે ને ભવિષ્યમાં પણ છે. પછી વેશ્યાને રાજા આગળ ઊભી કરીને એમ કહ્યું કે આ વેશ્યાને અહીં સુખ ભોગના સાધન છે, પણ તે પાપ કર્મથી મેળવેલા હોવાથી પરભવે કંઈ મળવાનું નથી. માટે એને તો છે અને નથી. આ ભવમાં તો એને સુખ સમૃદ્ધિ છે, પણ એનું પાપ કર્મ, એના કર્મ ખોટા છે. પાપ કર્મથી મેળવેલી આ લક્ષ્મી હોવાથી એને આ જન્મ પૂરતી છે, ભવિષ્યમાં નથી. પણ એ પાપ કર્મેલથી મેળવેલી આ સુખ સાધન બધા હોવાથી પરભવે એને મળવાનું નથી. માટે એને તો છે, અત્રે છે, પણ ભવિષ્યમાં નથી. એટલે આ બીજી તમે કહી આ વસ્તુ છે અને નથી. હવે પછી મુનિ ભગવંતને ત્યાં બોલાવ્યા. તેમને આગળ ઊભા રાખીને કહ્યું કે આ મહાત્મા આ જન્મમાં ધન વૈભવ એમની પાસે કાંઈ નથી, પણ એ જે તપ કરે છે તેના પુણ્યથી બીજે ભવે વિવિધ સુખ સમૃદ્ધિ એમને મળશે. માટે એમને નથી ને છે. અહીંયા ભલે નથી પણ ભવિષ્યમાં એમને ઘણું બધું છે એમ કહેવાય. પછી ભાગરીને ત્યાં રાજા સમક્ષ ઊભા રાખીને કહ્યું કે આને આ જન્મમાં પણ ખાવા પીવાનું મળતું નથી અને પાપ કર્મ જ કર્યા કરે. માટે બીજા જન્મમાં પણ એ નીચ જન્મ પામશે, નીચ જાતિમાં. માટે ત્યાં પણ આ સ્થિતિ છે. માટે નથી ને નથી. અહીંયા પણ એને કંઈ નથી અને ભવિષ્યમાં પણ એને નથી એમ માની શકાય. એટલે પ્રધાનની આવી ચમત્કારિક અને તીવ્ર બુદ્ધિ જોઈ અને રાજા આનંદ પામ્યા. આમ હોશિયાર તત્વજ્ઞ સેવક હોય તો એ ગમે તે વસ્તુના મર્મને જાણનાર હોવાથી ગમે તેવી આપત્તિમાંથી એ રસ્તો કાઢી શકે. એમ કૃપાલ કે સેવક તત્વજ્ઞ શોધું. અને આત્મતત્વને જાણનારો હોય તો એ તો મને પણ ઉત્તમ માર્ગે વાળનાર સિદ્ધ થઈ શકે. સેવક તત્વજ્ઞ શોધું. હવે 584મું વાક્ય. અજ્ઞાન ક્રિયા તજી દઉં. અજ્ઞાન ક્રિયા સમજણ વગરની ક્રિયાનો એટલે કે ક્રિયા જડપણાનો ત્યાગ કરું. કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ માને માર્ગ મોક્ષનો કરુણાય ઉપજે જોઈ. જ્ઞાનીઓને તો દયા આવે છે કે કોઈ ક્રિયા જડ છે અને કોઈક મોટી જ્ઞાનની વાતો કરી અને જીવનમાં કાંઈ નહીં, સદાચાર પણ નહીં. માટે જ્ઞાનીઓને તો દયા ઉપજે છે. કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા, કોઈ વળી શુષ્ક જ્ઞાનમાં, કોઈ માને પાછો માર્ગ મોક્ષનો, અમે તો મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવર્તીએ છીએ. તો કૃપાલ કે કરુણા ઉપજે જોઈ. એમને જોઈને દયા આવે છે કે બિચારા એટલો બધો પુરુષાર્થ કરવા છતાં પણ મુક્તિને પામવાના નથી. ક્રિયા જડ. એકાદ ભાવ કદાચ કાંઈ ક્લેશ આદિ ક્રિયા કરી હોય તો દેવલોક આદિ પામે, પણ એનું ભવિષ્ય ધૂંધળું છે, મોક્ષ ન મેળવી શકે. અને જે શુષ્ક જ્ઞાની છે માત્ર જ્ઞાનની મોટી વાતો કરે અને વર્તે મોહાવેશમાં
શુષ્ક જ્ઞાની તે અહીં, તે તો પરબ્રહ્મમાં દેવાદિ ગતિને પણ ન પામે, નીચ ગતિએ જ જાય, માઠી ગતિને પામે. કેમ કે એ મોટી જ્ઞાનની વાતો કરીને એમાં જીવનમાં તો સદાચાર પણ નથી. આત્માને કંઈ લાગે વળગે નહીં, આત્મા તો બંધ છે એવી માત્ર વાતો કરીને ગમે તેવું વર્તન રાખે, માટે આવા જીવો દુર્ગતિએ જાય. એટલે અજ્ઞાન ક્રિયાને તજી દઉં, કૃપાલ કે અજ્ઞાન ક્રિયા તજી દઉં. કોઈ પણ ક્રિયા ધર્મના નામે કરવાનું પ્રયોજન પ્રથમ બરાબર સમજી અને પછી યથાર્થપણે તે ક્રિયાને માત્ર આત્માર્થે આદરું, આત્માર્થે આરાધું. જેમ કે ભક્તિ છે, સત્સંગ છે, પૂજા છે, સ્મરણ છે, જપ તપ આદિ કોઈ પણ સાધનો શા માટે કરવા છે? આ કરવાથી શું થાય? તો કે અંતરંગ ભાવ શુદ્ધિ થાય. તો થઈ રહી છે કે નહીં? કે માત્ર જડપણે ક્રિયા જ કર્યા કરું? જેમ કે વેપાર કરવો હોય તો શા માટે કરીએ? નફા માટે. દિવાળી કે માર્ચમાં જોઈએ કે ભાઈ શું નફો શું મળ્યો? નફો ન મળે તો કોઈ ધંધો કરે નહીં, ચલાવે નહીં આગળ. એમ આ બધી ક્રિયાઓ કરું છું મારા આત્માના હિત માટે. તો આત્માનું કલ્યાણ શું થયું? શું ફેર પડ્યો આટલા વર્ષોમાં? એમ પોતાના અંતરમાં એની તપાસ હોવી જોઈએ. એટલે યથાર્થપણે વિચારીને જે ક્રિયા કરું તે આત્માર્થે કરું, આત્માર્થે આરાધના કરું. કૃપાલદેવ ક્રિયા જડત્વ વિશે લખે છે, પાન 529 પર જણાવે છે કૃપાલદેવ એક પત્રમાં, આત્મસિદ્ધના વિવેચન, કે ઘણાને ક્રિયા જડત્વ વર્તે છે અને ઘણાને શુષ્ક જ્ઞાની પણ વર્તે છે. તેનું શું કારણ હોવું જોઈએ? એવી આશંકા કરી તેનું સમાધાન સદ્ગુરુના ચરણને જે પોતાનો પક્ષ એટલે મત છોડી દે સેવે તે પરમાર્થને પામે. મત દર્શન આગ્રહ તજી વર્તે સદ્ગુરુ લક્ષ, સમકિત તેને ભાખિયું કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ. એટલે પોતાનું ડાપણ અજ્ઞાન બુદ્ધિ છે માટે મૂકી દઈ સદ્ગુરુના ચરણને જે પોતાનો પક્ષ એટલે મત છોડી દઈ સેવે તે પરમાર્થને પામે અને નિજ પદનો લે લક્ષ, એટલે નિજ પદ એટલે આત્મ સ્વભાવનો તે લક્ષ્ય લે. અર્થાત ઘણાને ક્રિયા જડત વર્તે છે તેનો હેતુ એ છે કે અસદગુરુ કે જે આત્મજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાનના સાધનને જાણતા નથી તેનો તેણે આશ્રય કર્યો છે. જીવમાં ક્રિયા જડપણું કેમ છે? તો કે એના ગુરુ જેવા છે. ગુરુ વગર જ્ઞાન થાય નહીં. ગુરુ જે પ્રમાણે એને બતાવે તેમ બિચારા એના જીવો તો કરે છે. એટલે કૃપાળી કે ક્રિયા જડત વર્તે છે તેનો હેતુ શું? તો કે અસદગુરુ કે જે આત્મજ્ઞાન રહિત છે, પોતાને આત્માનું જ્ઞાન છે નહીં અને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિના સાધનને જાણતા નથી, કેમ કે એમને પોતાને જ નથી, તો બીજાને માર્ગદર્શન કેવી રીતે આપી શકે? અને તેવા સદગુરુનો જેને આશ્રય છે એટલે ક્રિયા જડપણું વર્તે. સાચા આત્મજ્ઞાની ગુરુ હોય તો એ જીવને કદી ક્રિયા જડ બનવા ન દે, તેમ શુષ્ક જ્ઞાની પણ થવા ન દે, એવો એમનો ઉપદેશ હોય છે. અર્થાત ઘણાને ક્રિયા જડત્વ વર્તે છે તેનો હેતુ એ છે કે અસદગુરુ કે જે આત્મજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાનના સાધનને જાણતા નથી તેવા અસદગુરુનો તેણે આશ્રય કર્યો છે, જેથી તેને માત્ર ક્રિયા જડત્વનો એટલે કાય ક્લેશનો માર્ગ જાણે છે. એને ક્રિયા કર્યા કરો એવી માત્ર કાય ક્લેશનો એમને માર્ગ બતાવ્યો. તપ કરો, જપ કરો, પણ એ કરીને શું કરવું છે? મન પર ચોકી રાખો, રાગ દ્વેષ ન કરો, કશાય ન કરો, એ ન કરતા માત્ર કાય ક્લેશનો માર્ગ બતાવે તેમાં વલગાડે છે અને કુલ ધર્મ દ્રઢ કરાવે છે. આપણો આ ધર્મ છે એને છોડવો નહીં. આપણી માન્યતા છે ને, આપણો જે પક્ષ અંચલ ગચ્છ કે ખરતર ગચ્છ કે તપા ગચ્છ એ જ સાચો, બીજા બધા ખોટા.
એમ પોતાના ગચ્છમતનો આગ્રહ કરાવે, એને વળગાડે અને કુલ ધર્મ દ્રઢ કરાવે, જેથી તેને સદ્ગુરુનો યોગ મેળવવાની આકાંક્ષા થતી નથી, અથવા તેવો યોગ મળે પણ પક્ષની દ્રઢ વાસના તેને સદુપદેશ સન્મુખ થવા દેતી નથી. કુગુરુ હોય, સદગુરુ હોય એટલે એક તો પોતાના કુલમતના આગ્રહ દ્રઢ કરાવે, કા પછી તપ કરો, તપમાં મોક્ષ બતાવે, આ ક્રિયામાં મોક્ષ બતાવે. એટલે પેલો શિષ્ય પણ બીજા સાચા સદગુરુ મેળવવાની આકાંક્ષા પણ કરતો નથી, કે છે આપણા તો ગુરુ છે અને જે છે એ સદગુરુ છે. એટલે સાચા સદગુરુનો એને યોગ મળ્યો હોય તો પણ પક્ષની દ્રઢ વાસના તેને સાચા સદગુરુ સન્મુખ થવા દેતી નથી. કૃપાલય કહ્યું ને, જો પોતાનો શિષ્ય કોઈ સદગુરુ પાસે જાય તો અસદગુરુને તાવ ચડે છે. એ તેમ ત્યાં ચાલ્યો ગયો એટલે ગમે તેમ એને સમજાવીને પાછો પોતાના મત પક્ષમાં દ્રઢ રાખે છે. એટલે એને પક્ષની દ્રઢ વાસના તેને સદગુરુ સન્મુખ થવા દેતી નથી. એટલે ક્રિયા જડ ટળતું નથી અને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ક્રિયા જડપણું જતું નથી અને સદગુરુને વિશે જે પરમાત્માર્થ રહેલો છે તેની તેને પ્રાપ્તિ થતી નથી. જે જીવો ક્રિયાજડ છે તેને ઉપદેશ કર્યો કે કાયા જ માત્ર રોકવી તે કંઈ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિના હેતુ નથી. માત્ર કાયા વડે જડ ક્રિયા જ કર્યા કરવી અને આત્માર્થનો લક્ષ્ય ન રાખવો તો કે એથી તમને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય. જે જીવો ક્રિયા જડ છે તેને જ્ઞાની પુરુષોએ એવો ઉપદેશ કર્યો કે કાયા જ માત્ર રોકવી તે કંઈ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ નથી. જેમ કે આપણે હમણાં અહીંયા ભક્તિમાં બેઠા કે આપણે તો ભક્તિમાં છીએ કાયાથી, કાયાને આ રોકી, પણ મનનું શું? તો કે મન તો સર્વત્ર ફરે છે, એ તો બહાર જ ફરે, તો કે એથી કાંઈ વળે નહીં. કેમ કે આખા બંધ મોક્ષની વ્યવસ્થા તો શુભાશુભ પરિણામની ધારા ઉપર છે. શારીરિક ચેષ્ટા પ્રમાણે તે નથી. શરીર ત્યાં છે પણ જ્યાં મન છે ત્યાં તું છો, ભાવમન આત્મા પોતે છે. તો બંધ અને મોક્ષની વ્યવસ્થા છે તે ભાવ ઉપર છે. ભાવમન આત્મા પોતે, દ્રવ્ય મન તો એક વિચાર કરવાની એક ઇન્દ્રિય છે, સાધન છે. માટે જ્ઞાનીઓ કે તમે મન ઉપર ચોકી રાખો. સ્વાધ્યાય ભક્તિ શા માટે કરવી છે? મનને સ્થિર કરવા, એકાગ્ર કરવા. વૃત્તિઓ બીજે જાય નહીં એને રોકવા માટે વ્રત છે. પણ વ્રત નામ ધરાવે પણ વૃત્તિને રોકે જ નહીં, તો એ વ્રત યથાર્થ છે જ નહીં. એટલે કૃપાલય કે જે જીવો ક્રિયાજડ છે તેને એવો ઉપદેશ કર્યો કે કાયા જ માત્ર રોકવી તે કાંઈ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિના હેતુ નથી. વૈરાગ્યાદિ ગુણો આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ છે. વૈરાગ્યોપશમ, ત્યાગ, વૈરાગ્યોપશમ, ભક્તિ એ આદિ ગુણો છે તે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિના કારણો છે. માટે તમે તે ક્રિયાને અવગાહો અને તે ક્રિયામાં પણ અટકીને રહેવું ઘટતું નથી. કેમ કે આત્મજ્ઞાન વિના તે પણ ભવનું મૂળ છેદી શકતા નથી. માટે તમે જે ક્રિયા કરો છો એને અવગાહો, એને ઊંડાથીને વિચાર કરો કે આ ક્રિયા કરું છું તો મારા પરિણામ કેવા રહે છે, મન ક્યારે છે. માટે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિને અર્થે વૈરાગ્ય આદિ ગુણોમાં પ્રવર્તો. અને એકલી ક્રિયામાં જ અટકીને કે રહેવું ઘટતું નથી. કેમ કે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ વિના તે ક્રિયા પણ ભવનું મૂળ છેદી શકે નહીં. માટે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિને અર્થે શું કરવું? વૈરાગ્યાદિ ગુણોમાં વર્તો. તમને વૈરાગ્ય ભાવ કેમ આવે? રાગ દ્વેષ તમારા કેમ ઘટે? પર પદાર્થો પ્રત્યેની આસક્તિ કેમ હટે? ક્રોધમાન માયા લોભાદિ કેમ મન થાય? એના તરફ કે ધ્યાન આપો. માટે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને અર્થે તે વૈરાગ્યાદિ ગુણોમાં વર્તો. અને કાય ક્લેશ રૂપ પણ કષાય આદિનું જેમાં તથારૂપ કંઈ ક્ષીણપણું થતું નથી તેમાં તમે મોક્ષ માર્ગનો દુરાગ્રહ રાખો નહીં. એમ ક્રિયા જડત્વને કહ્યું. કૃપાલદેવ કહે કે માત્ર તમે કાય ક્લેશ કર્યા કરો છો પણ તમારા કષાયાદી કંઈ ઘટતા નથી.
તો પછી તેમાં તમે મોક્ષ માર્ગનો દુરાગ્રહ રાખો નહીં. એ ક્રિયાઓમાં તમે મોક્ષ માર્ગનો આગ્રહ રાખો નહીં, કેમ કે તમારા કસાયો તો ઘટતા નથી. માત્ર ત્યાગ વૈરાગ્યમાં રાચીને કૃતાર્થતા માને તે પણ પોતાના આત્માનું ભાન ભૂલે. અટકે ત્યાગ વિરાગમાં તો ભૂલે નિજ ભાન. બસ આપણને તો બાહ્ય ત્યાગ આવી ગયો, દીક્ષા થઈ ગઈ, લો ચારિત્ર આવી ગયું, હવે શું એમ માની લે અને સંસાર છોડી દીધો છે, આપણે વૈરાગી ત્યાગી બની ગયા આમ માનીને કૃતાર્થતા માને તો કે એને આત્માનું ભાન નહીં થાય. એ તો આત્મજ્ઞાન સાધના માટેના પ્રબળ નિમિત્તો છે બાહ્ય, પણ આત્મજ્ઞાનનું લક્ષ્ય જ ભૂલી જાય ત્યાગ કરીને તો એ આત્મજ્ઞાન ન પામે. માત્ર ત્યાગ વૈરાગ્યમાં રાચીને કૃતાર્થતા માને તે પણ પોતાના આત્માનું ભાન ભૂલે, અર્થાત આત્મજ્ઞાન નહીં હોવાથી અજ્ઞાનનું સહચારીપણું છે, જેથી તે ત્યાગ વૈરાગ્યનું માન ઉત્પન્ન કરવા અર્થે અને માનાર્થે સર્વ સંયમાદિ પ્રવૃત્તિ થઈ જાય. કે જો આત્મજ્ઞાનનું લક્ષ્ય ન હોય તો આ બાહ્ય ત્યાગ આવી જાય તો કે છે પછી એને માન ઉત્પન્ન કરવાની ભાવના થાય. મને લોકો મહાત્મા માને, મને પૂજે, માન આપે, મારી પ્રશંસા કરે, મનાવા પૂજાવાની ભાવના ઉત્પન્ન થાય, કેમ કે આત્માર્થનું લક્ષ્ય ભૂલી ગયો. માટે તે ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ તેના માન ઉત્પન્ન કરવા અર્થે અને માનાર્થે સર્વ સંયમ આદિ પ્રવૃત્તિ થઈ જાય. સંયમ લીધો, દીક્ષા લીધી, પણ એને માન મોટાઈ મેળવવા માટેની ઈચ્છામાં એ લાગી ગયો, જેથી સંસારનો ઉચ્છેદ ન થાય, માત્ર ત્યાં જ અટકવું થાય. એ સંસારનો ઉચ્છેદ પણ નહીં કરી શકે, ત્યાં જ અટકી રહે. અર્થાત તે આત્મજ્ઞાનને પામે નહીં. એવા ક્રિયાજળને સાધન ક્રિયા અને તે સાધનનું જેથી અફળપણું થાય છે એવા આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો અને શુષ્ક જ્ઞાનીને ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ સાધનનો ઉપદેશ કરી વાચા જ્ઞાનમાં કલ્યાણ નથી એમ પ્રેર્યું. ક્રિયાજળને તો જ્ઞાનીઓએ શું કહ્યું કે જે ક્રિયા તમને સફળપણું આપતી નથી તેને કહ્યું કે તું આત્મજ્ઞાન મેળવ, આત્માના જ્ઞાન સંબંધી લક્ષ્ય આપ, કેમ કે જ્ઞાન સહિતની ક્રિયા સફળ છે. એટલે ક્રિયા જળવાળાને તો જ્ઞાન મેળવવાનો ઉપદેશ કર્યો, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો આત્મા સંબંધી, અને શુષ્ક જ્ઞાનીને શું કહ્યું કે ભાઈ તું કંઈ ત્યાગ વૈરાગી લાવ. એ કંઈ ક્રિયા કરે નહીં શુષ્ક જ્ઞાની, અને ક્રિયા જળવાળો જ્ઞાનને ઉત્થાપે કે જ્ઞાનની કંઈ જરૂર નથી, ક્રિયા કરે જાઓ આપોઆપ મોક્ષ થઈ જશે. એટલે બેને એમ કહ્યું, ક્રિયા જળને કહ્યું કે જ્ઞાન મેળવ, અને જ્ઞાનમાં જ જે વાતોમાં જ ખાલી છે એને કંઈ તું ક્રિયા કર, કંઈ ત્યાગ વૈરાગ ઉપશમ ભક્તિ લાવ. માત્ર વાચા જ્ઞાનથી કલ્યાણ નથી. ત્યાગ વૈરાગી સાધનોનો શુષ્કજ્ઞાનીને ઉપદેશ કરી વાચા જ્ઞાનમાં કલ્યાણ નથી એમ પ્રેર્યું. એટલે કૃપાલદેવે વાક્ય કહ્યું, અજ્ઞાન ક્રિયા તજી દઉં. અજ્ઞાન શા માટે આ ક્રિયા કરું છું એનું જ લક્ષ્ય નથી, તો લક્ષ્ય વગરની ક્રિયા કરું નહીં. અર્થાત પૂરેપૂરો જાણી જોઈને પછી ક્રિયાને આદરું, આત્માર્થનું લક્ષ્ય કરીને. અનંતવાર આપણે જીન દીક્ષા લીધી એ બધી ભોગ કેમ ગઈ તો કે આત્માર્થનો લક્ષ્ય જ નહીં, મનાવા પૂજાવાની ભાવના થઈ જાય છે. કંઈ ત્યાગ વૈરાગ જીવનમાં આવે તો બસ લોકો મને માને પૂજે એટલે ત્યાં અટકી પડે, આગળ ન વધી શકે. અનંતવાર જીન દીક્ષા, અનંતવાર આચાર્યપણું, અનંતવાર વિદ્યાભ્યાસ, પણ સત મળ્યું નથી, સત સુણ્યું નથી, સત શ્રદ્ધ્યું નથી. અને મળીએ એ સુણીએ એ શ્રદ્ધે જ છૂટવાની વાર્તાનો આત્માથી ભણકાર થશે. સત મળ્યું તો માન્યું નહીં. ભગવાન તીર્થંકરોય મળ્યા, એની સભામાં જઈ આવ્યો, પણ આ ભગવાન છે એ કેમ આપણે કરવું જ જોઈએ, નહીં કર્યું. માટે આજે કોરોનો કોરો રહ્યો. નહીં તો અનંતકાળ જેની આદિ નથી એ પરિભ્રમણો છું, એને કોઈ વાર સતયોગ ન મળ્યો હોય, મળ્યો છે અનેક વાર, પણ એને સતને સત ન માન્યું.
અને જ્ઞાની ગુરુએ જેમ કહ્યું તે આરાધના ન કરી માટે રજડે છે. અને આ ભાવમાં પણ જો જ્ઞાની કહે તેમ નહીં વર્તશે તો આ પણ ફોક જશે. ને એકવાર હાથમાંથી બાજી ગઈ પાછા કરોડો ભાવ બીજા લેવા પડશે ને પછી કોઈક વાર માનવ મળે અને એમાં પણ આવી ઉત્તમોત્તમ સામગ્રી તો મળે કે ન પણ મળે એ પણ શંકા છે. ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર ભાગ 4માં આના વિશે એક દ્રષ્ટાંત છે. જ્ઞાન વિજ્ઞાન યુક્ત ક્રિયા કરવી જોઈએ, એટલે કે જ્ઞાન ક્રિયાભ્યામ મોક્ષ. મુક્તિ ક્યારે મળે? જ્ઞાન સહિત ક્રિયા, જ્ઞાનપૂર્વકની ક્રિયા, સમજણપૂર્વકની ક્રિયા તે જ મુક્તિને આપે છે. એટલે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન સહિત જે ક્રિયા કરાય છે તે પુરુષોને અવશ્ય ફળ આપનાર થાય છે. એ જ કારણથી જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બંને વડે મોક્ષ કહેલો છે. ધર્મ બુદ્ધિ સાધુનું દ્રષ્ટાંત છે એના ઉપર. શ્રી નિર્ગ્રંથ ગચ્છમાં, નિર્ગ્રંથ નામનો ગચ્છ, તેમાં ધર્મબુદ્ધિ નામે એક નાના સાધુ હતા. તે શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં કુશળ હતા, પણ હે જ્ઞેય ઉપાદેય ઉત્સર્ગ અને અપાદના સ્વરૂપને સમજી તેનું યથાયોગ્ય સ્થાપન કરી જાણતા નહોતા. શાસ્ત્રો વાંચ્યા કરે પણ શું ત્યાગવા યોગી, શું ગ્રહણ કરવા યોગી છે, અને ઉત્સર્ગ માર્ગ શું, અપાદ માર્ગ શું, એને સમજ્યા વગર એ માત્ર શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરે. તેણે ધર્મબુદ્ધિ એ ચાતુર્માસમાં એવો અભિગ્રહ કર્યો. ચોમાસું આવ્યું ત્યારે ધર્મબુદ્ધિ સાધુ એવો અભિગ્રહ કર્યો કે આ ચાતુર્માસમાં મારે ગ્લાન માંદા સાધુની વૈયાવચ કરવી, કે જે કંઈ પણ માંદા સાધુ પડે એની સેવા મારે કરવી. ચોમાસામાં એવો એને અભિગ્રહ કર્યો. કોઈ પણ માંદું હોય તો એને સેવા મારે કરવી. પણ તે ચોમાસામાં કોઈ સાધુ માંદા જ થયા નહીં, કોઈ સાધુ બીમાર જ પડ્યા નહીં, અને કોઈની સેવા કરવાનો સમય આવ્યો નહીં. તેથી તે મુનિ ખેદ સહિત એવું વિચાર કરવા લાગ્યા કે બીજા સર્વ સાધુઓના અભિગ્રહ તો પૂર્ણ થયા, પણ મારો અભિગ્રહ પૂર્ણ થયો નહીં, કે કોઈ માંદું જ નહીં પડ્યું. તો સારું થયું ને, પણ એટલોય વિવેક નહીં કે આ બધાના અભિગ્રહ પૂરા થયા, મારો તો થયો નહીં, કે ચોમાસામાં કોઈ પણ માંદા પડે તો એની સેવા હું કરું, પણ કોઈ માંદું જ પડ્યું નહીં. તો એમાં ખેદ કરવા જેવું શું છે? એટલે એ ખેદ કરવા લાગ્યા. તેથી આ પ્રમાણે મનથી ચિંતવ્યું, તેથી તેને પાપ લાગ્યું. અન્યથા તેણે આ વાત પોતાના ગુરુને કહી, હે સ્વામી, આ ચોમાસામાં કોઈ પણ સાધુ માંદા પડ્યા જ નહીં, તે તો તેથી મારો અભિગ્રહ પૂર્ણ ન થવાથી મને શોક થાય છે. તે સાંભળીને ગુરુએ કહ્યું, તારો વિચાર એ સુંદર નથી, કે માંદા પડે એ સારું કે ન માંદા પડે એ સારું. તારે ગમે એવો અભિગ્રહ કર્યો હોય તેથી શું માંદા પાડવા? તારો એ વિચાર સુંદર નથી. દરેક ક્રિયા જ્ઞાન વિજ્ઞાન સહિત કરવાથી તે ફળીભૂત થાય છે. ભલે ન થયું, સારું થયું, કોઈને કષ્ટ ન થયો અને સુખે બધા સુખપૂર્વક બધી ક્રિયા કરી શક્યા, તો એમાં તારે આનંદ માનો, એમાં શું ખેદ કરવો? ભલે તારો અભિગ્રહ પૂર્ણ ન થયો, તે ભાવના કરી સારી કરી, પર તારા અભિગ્રહ પૂર્ણ કરવા માટે કોઈ માંદા પડે અને તું રાજી થાય સેવા કરીને, એ બિલકુલ તને કે આ અવિવેકી તારી વિદ્યા છે. એમ જ્ઞાન સહિતની ક્રિયા જોઈએ, સમજણપૂર્વકની ક્રિયા જોઈએ. હવે બીજું દ્રષ્ટાંત છે, એક દરિદ્રી પુરુષનું દ્રષ્ટાંત. પ્રમાદથી એણે વિદ્યા ગ્રહણ કરી નહીં તો બધું ખોયું. કોઈ એક દરિદ્રી પુરુષ દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવા માટે વિવિધ ઉપાય કરતો પૃથ્વી પર ભટકતો હતો. એટલે અહીંયા હવે ક્રિયાની વાત કરી, પેલી જ્ઞાન પણ સાચી સમજણની તેની વાત કરી. હવે એ ક્રિયા કર્યા કરે છે એની વાત કરે. કોઈ એક દરિદ્રી પુરુષ દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવા માટે અનેક પ્રકારના ઉપાય કરતો પૃથ્વીમાં ભટકતો હતો, પણ તે કાંઈ મેળવી શક્યો નહીં.
એક દિવસ કોઈ વિદ્યાસિદ્ધ પુરુષ તે હાથમાં એક ઘડો લઈ તેની પૂજા કરીને બોલ્યો કે હે કુંભ શૈયા ભોજન સ્ત્રી ઇત્યાદિ સર્વ સામગ્રી સહિત એક મહેલ બનાવ. વિદ્યાસિદ્ધ પુરુષે કામકુંભ આગળ રાખીને એને એવી પ્રાર્થના કરી કે મને સુવાનું, ભોજન, સ્ત્રી આદિ સર્વ સામગ્રી સહિત એક મહેલ બનાવ. તે સાંભળીને તે કામકુંભે સર્વ કરી દીધું. પછી પ્રાતઃકાળે તે સર્વનો ઉપસંહાર કરી દીધો. તે બધું જોઈને પેલા દરિદ્રી બ્રાહ્મણે પણ વિચાર્યું કે મારે બીજો નિષ્ફળ ઉદ્યમ શા માટે કરવો જોઈએ? હું એટલો બધો મથું છું, મને કંઈ નથી મળતું, અને એને તો જુઓ કામકુંભ આગળ બધું માંગીને મેળવી દીધું, તો મારે પણ બીજો પ્રયત્ન નિષ્ફળ છે. આ વિદ્યા સિદ્ધની સેવા કરું. જેને આ વિદ્યા સિદ્ધ છે એની સેવા કરું તો સર્વ દારિદ્ર્યનો નાશ થશે. એમ વિચારી તે સિદ્ધની, તે વિદ્યા સિદ્ધ પુરુષની વિવિધ પ્રકારની સેવા કરીને તેને પ્રસન્ન કર્યો. તેને પ્રસન્ન કર્યો એટલે એક દિવસે તે વિદ્યા સિદ્ધ પુરુષે એમ કહ્યું કે તારી શી ઈચ્છા છે? પેલા દરિદ્રી માણસને જે બધે ભટકે પણ કંઈ મળ્યું નહીં, એની સેવા કરવાથી વિદ્યા સિદ્ધ પુરુષ પ્રસન્ન થઈને એને કહ્યું તારી શી ઈચ્છા છે? ત્યારે દરિદ્રી બ્રાહ્મણે એમ કહ્યું કે હું આ ગરીબ છું, એટલે આ ગરીબાઈ દૂર કરો. તે સાંભળીને તે વિદ્યા સિદ્ધ પુરુષે વિચાર્યું કે આ દીન પુરુષોનો ઉપકાર કરવો એ સત્પુરુષોનું વ્રત છે. આવા ગરીબ લોકોનું કલ્યાણ કરીએ, ભલું કરીએ, એ તો સત્પુરુષોનું વ્રત છે. માટે આ બ્રાહ્મણનો ઉપકાર કરીને મારો જન્મ હું સફળ કરું. પેલા સિદ્ધ પુરુષે એમ વિચાર્યું. તેથી એમ કહ્યું, તેથી વિદ્યા સિદ્ધ પુરુષે બ્રાહ્મણને કહ્યું કે વિદ્યાથી સાધેલો કુંભ આપું કે વિદ્યા આપું? ગરીબ બ્રાહ્મણને કહ્યું કે તારે શું જોઈએ? આજે વિદ્યાથી સાધ્ય કરેલો આવો કુંભ જ આપું, કામકુંભ, કે વિદ્યા આપું? તે સાંભળીને વિદ્યા સાધવામાં બીકણ અને કામ ભોગ મેળવવામાં ઉત્સુક એવા તે બ્રાહ્મણે કહ્યું કે વિદ્યાથી સાધેલો મને તો આ કુંભ જ આપો. તમને વિદ્યા આપો, વળી એને સાધ્ય કરવાની, એટલા માટે એને તો ઉત્સુકતા હતી, જલ્દી મને મળે તમારે જેવું, મને તો આ તમારો કુંભ જ આપી દો, ઘડો જ. એટલે તે વિદ્યા સિદ્ધ બ્રાહ્મણે તેને કામકુંભ આપ્યો. તે લઈને દરિદ્રી જલ્દીથી પોતાના ગામમાં ગયો. કુંભના પ્રભાવથી ઘર વગેરે મનોરથ પ્રમાણે કરી બાંધવાદી ભાઈઓ કુટુંબ સહિત સ્વચ્છંદપણે ભોગ ભોગવા લાગ્યો. હવે એક દિવસ સુરાપાન કરી તે બ્રાહ્મણ ખાંડ ઉપર કુંભ રાખી નૃત્ય કરવા લાગ્યો. હવે જે માંગ્યું તે કુંભથી મળી ગયું, કામકુંભ. હવે એક દિવસે ઘડો જ પોતાના પાસે રાખી અને નાચવા લાગ્યો કે આ મને કેવો મળી ગયો, કે એનાથી જુઓ મેં બધું મેળવી લીધું. એમ આનંદમાં આવીને નૃત્ય કરવા લાગ્યો. એટલે એની દારૂ પીધેલો હતો, સુરાપાન, તેને લઈને અને ઉદ્ધતાઈને લઈને તેના હાથમાંથી તે કુંભ છૂટી ગયો અને પૃથ્વી પર પડી તેના સેંકડો કકડા થઈ ગયા. તે સાથે તે નિર્ભાગીના મનોરથ પણ ભગ્ન થઈ ગયા. એટલે કે કુંભના પ્રભાવથી જે બધું ઉત્પન્ન થયેલું હતું તે ઘર વગેરે બધો વૈભવ ઇન્દ્રજાળથી બનાવેલા નગરની જેમ તત્કાલ અદૃશ્ય થઈ ગયો, બધું ગયું. અને પોતાની પાસે વિદ્યા પણ નહીં હોવાથી તેઓ નવીન કુંભ કરવાની તેમાં શક્તિ નહોતી. તેથી તે નવો કુંભ પણ કરી ન શક્યો અને પાછો સદા દરિદ્રપણાથી જ વ્યાકુળ રહ્યો. જો એણે વિદ્યા મેળવી હોત તો પણ આળસુ, વિદ્યાની મારે શું કરી, મને તો આ વસ્તુ જ આપો, તૈયાર, એટલે તો ફૂટી ગઈ. પણ વિદ્યા મેળવી હોત તો એ પાછું એ બધું મેળવી શકત. એમ માત્ર ક્રિયાજળ હોય અને
જ્ઞાનપૂર્વકની વિદ્યા મેળવેલી ન હોય, સમજણપૂર્વકની ક્રિયા ન હોય તો એ નિષ્ફળ જાય છે. હે શિષ્યા, દ્રષ્ટાંતનો સાર એ છે કે જ્ઞાન વિનાની સર્વ ક્રિયાઓ નિષ્ફળ છે. આ બ્રાહ્મણે પ્રમાદથી વિદ્યા ગ્રહણ કરી નહીં, તેથી તે મંદ બુદ્ધિવાળો આ લોકમાં જ દુઃખ પામ્યો. તે બીજા માણસો પણ જ્ઞાન વિના અનેક ક્રિયાઓ કરે પણ તે અશુદ્ધ જ થાય છે. એ માટે અજ્ઞાન ક્રિયા તજી દઈ જ્ઞાન સહિત ક્રિયાને સેવો. એટલે કૃપાલદેવે કહ્યું, અજ્ઞાન ક્રિયા તજી દો. જે કંઈ પણ ક્રિયા કરું તે સમજીને આત્માર્થના લક્ષ્ય કરું. નહીં તો આ બધા અનંત વારના જેમ પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયા, તેમ આ વખતે પણ સમજીને, કેમ કે સમજ સાર સંસાર મેં સમજુ ટાળે દોષ, સમજ કર જીવ હી ગયા અનંતા મોક્ષ. ભગવાન મહાવીરનો માર્ગ સમજણનો છે, જ્ઞાનનો માર્ગ છે, આ તત્વનો માર્ગ છે. એટલે તત્વો જે 7 તત્વ છે, જીવ, અજીવ, આશ્રવ, સંબર, બંધ, મોક્ષ, નિર્જરા, પાપ, પુણ્ય આદિ એને જાણવા જોઈએ. અને એમાં ઉપાદેય તત્વ કયા કયા, હે તત્વ કયા કયા, અને જ્ઞેય તો બધું છે, એમ હે જ્ઞેય ઉપાદેય રૂપે બધું જાણીને તે પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ, તો જ કાર્યસિદ્ધિ થાય. હવે 585મું વાક્ય છે, જ્ઞાન ક્રિયા સેવવા માટે. એટલે એના પહેલામાં 584માં વાક્યમાં કૃપાળદેવે એમ કહ્યું કે અજ્ઞાન ક્રિયા તજી દઉં. હવે અહીંયા કે છે જ્ઞાન ક્રિયા સેવવા માટે. અજ્ઞાન ક્રિયાને શા માટે છોડું? ક્રિયા નથી તજવી, પણ જ્ઞાન ક્રિયા સેવવા માટે. ક્રિયા તો કરવી જ પડશે. ભક્તિ, સત્સંગ, સ્વાધ્યાય વગર આપોઆપ મોક્ષ ન મળે. રાગદ્વેષ કાઢવા માટે આ વૈરાગ ઉપશમાદિ લાવવા જ પડશે. એટલે અજ્ઞાન ક્રિયાનો ત્યાગ શા માટે કરવું? તો કે જ્ઞાન ક્રિયા સેવવા માટે. હવે વાક્ય છે જ્ઞાન ક્રિયા સેવવા માટે. એટલે અજ્ઞાન ક્રિયા અથવા ક્રિયા જડપણાનો ત્યાગ જ્ઞાન ક્રિયા સેવવા માટે કર્યો છે. કેમ કે જ્ઞાન અને ક્રિયા બંને જોઈએ છે. કારણ તાળી 2 હાથે પડે છે, પક્ષી 2 પાંખથી ઉડે છે, તેમ જ્ઞાન અને ક્રિયા બંને જોઈએ તો જ આત્માની યથાર્થ સિદ્ધિ થાય. બોધામૃત ભાગ 1માં જણાવે છે, જગતમાં ભ્રાંતિ વધારનાર અસદગુરુ છે. આપણને ભૂલ ભલામણીમાં નાખી દે, સત શું અસત શું, તે બધા અસદગુરુઓ છે. જગતમાં ભ્રાંતિ વધારનાર અસદગુરુ છે. માટે સદગુરુ જીવને ચેતાવે છે કે ક્રિયા જડ થઈશ નહીં, શુષ્ક જ્ઞાની થઈશ નહીં. જે ક્રિયા જડ હોય છે તે માત્ર ક્રિયામાં જ રાચી રહ્યા છે. ક્રિયા શા માટે કરવી છે? એથી આત્માનું કલ્યાણ થાય છે કે નહીં, એ વિચાર્યા વિના માત્ર બાહ્ય ક્રિયા કરે અને જ્ઞાનને નિષેધે કે જ્ઞાનનું આપણે શું કામ છે? આપણે જ્ઞાનનું શું કામ છે? જ્ઞાનનું ફળ વીરતી છે અને તે તો આપણને આવી ગઈ છે. જ્ઞાનસ્ય ફળ વીરતી, તો કે આપણે તો જુઓ ત્યાગ આવી ગયો, શ્રાવકના વ્રત આવી ગયા, મુનિ વ્રત આવી ગયું. હવે આપણે જ્ઞાનની શી જરૂર છે? જ્ઞાનનું જે ફળ છે તો આપણને મળી ગયું. એમ કરીને એ જ્ઞાનને નિષેધે, એમ વિચાર્યા વિના માત્ર બાહ્ય ક્રિયા કરે અને જ્ઞાનને નિષેધે કે જ્ઞાનનું આપણે શું કામ છે? જ્ઞાનનું ફળ વીરતી છે અને તે તો આપણને આવી ગઈ છે. પણ કૃપાલદેવે આત્મસિદ્ધિમાં શું કહ્યું? લયો સ્વરૂપન વૃત્તિનું ગ્રહ્યો વ્રત અભિમાન, ગ્રહે નહીં પરમાર્થને લેવા લૌકિક માન. હજુ તો વૃત્તિનું સ્વરૂપ જ એને ખબર નથી અને પોતે કે અમે તો વ્રતી બની ગયા, અમે તો બધું ત્યાગી દીધું.
પેલું સેજ એમ કહેલું કૃપાલે અમે મુનિ નહીં, અમે બધું ત્યાગ્યું. ત્યારે પુરુષ કે શું ત્યાગ્યું તમે? શું ત્યાગ્યું? શું? એક ઘર છોડીને કેટલા શ્રાવકોના ઘરમાં જીવ ઘાલ્યો છે, કે 2 દીકરા છોડીને કેટલા શિષ્યોમાં વૃત્તિ રાખી છે. આમાં તમે શું ત્યાગ્યું? એક ગયું અને બીજું આવ્યું. એમ હજી વૃત્તિ પોતાની વિભાવમાં છે, પરભાવમાં છે, એ તો એને ભાન જ નથી. લયું સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું અને ગ્રહ્યું વ્રત અભિમાન, ગ્રહે નહીં પરમાર્થ. એવા જીવો પરમાર્થને પામી ન શકે. લેવા લૌકિકમાં હવે તો અમે મુનિ બની ગયા, હવે તો અમે મહાત્મા છીએ, ત્યાગી છીએ, મુમુક્ષુ છીએ, ભગવાનના ભક્ત છીએ, એમ પોતાની જાતને માની લે. તેથી કંઈ મુનિપણું કે શ્રાવકપણું આવે નહીં. કૃપાલ કે વાત તે વાત છે અને દશા તે દશા છે. દશા તે વાત નથી અને વાત તે દશા નથી. માની લે પોતાને મેં તો સમકી હતી, પણ આ તમને ટાઇટલ આપ્યું કોણે? પોતે જ. તો કે કામ ના આવે. નાની સ્વીકારે ત્યારે ખરું. એમ લયું સ્વરૂપ અને વૃત્તિનું ગ્રહ્યું વ્રત અભિમાન એમ માત્ર ક્રિયામાં જ રાચી રહે છે. તે ક્રિયા જડ છે. કેટલાક શુષ્ક જ્ઞાનીઓ છે તે કહે છે, શુષ્ક જ્ઞાની શું કહે? કે આત્મા બંધાયેલો નથી, તેથી તેનો મોક્ષ પણ નથી. આત્માને કંઈ કર્મબંધ બંધાતા નથી. આત્મા તો સિદ્ધ જ એવો છે, માટે કંઈ કરવું નહીં એમ કહે અને વર્તે પાછા મોહમાં, વર્તે મોહાવેશમાં. શુષ્ક જ્ઞાની તે અહીં. આત્માને કાંઈ લાગે વળે. આત્મા તો શુદ્ધ બુદ્ધ ચેતન ઘન છે, એને ક્યાં બંધન થાય એમ માની અને પોતે જેમ મન ફાવે તેમ વર્તે. આવા જીવો કે છે નરકે પણ જાય. જે ક્રિયાજળ છે તે તો કંઈક પુણ્ય પણ બાંધે, જ્યારે શુષ્ક જ્ઞાની તો પાપ જ બાંધે છે. મુમુક્ષુ કહે જ્ઞાન અને ક્રિયા બંને યોગ કહેવાય. ત્યારે પૂજ્યશ્રી કહે કે હા, પણ જ્ઞાન કયું? સત્પુરુષના બોધે પ્રાપ્ત થયું હોય તે. બીજું જ્ઞાન નથી, પણ જ્ઞાન છે. એમ તો જગતમાં ઘણા જ્ઞાન છે, પણ તે નહીં. કે જ્ઞાન અને ક્રિયા બે યોગ કહેવાય. મોક્ષેણ યોજનાતિથિ યોગ. જે સાધનો આપણે મોક્ષની સાથે જોડે તે યોગ કહેવાય. તો જ્ઞાન અને ક્રિયા બે યોગ છે? તો કે હા, બે યોગ છે. પણ જ્ઞાન એટલે શું? પોતાની કલ્પનાએ માની બેસેલું તે જ્ઞાન નહીં, પણ સત્પુરુષના બોધ દ્વારા જે સમ્યક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું તે. આપણે તો અજ્ઞાની છીએ. આમ તો દરેક જ્ઞાન તો આત્માનું ગુણ છે, દરેક જીવમાં છે જ, પણ બધું અજ્ઞાન છે, વિપરીત જ્ઞાન છે. એ કામ ના આવે. જ્ઞાન તે કે જે સત્પુરુષના બોધે પ્રાપ્ત થયું હોય તે સમ્યક જ્ઞાન, તે યોગ છે. પણ અજ્ઞાન, બીજું બધું અજ્ઞાન છે. એમ તો જગતમાં ઘણા જ્ઞાન છે, ઘણી પ્રકારની વિદ્યા છે, પણ તે નહીં. આત્મવિદ્યા એ પણ સત્પુરુષો દ્વારા બતાવેલી હોય તે. પ્રશ્ન: જ્ઞાન યોગને ક્રિયાયોગ બંનેની જરૂર છે? ઉત્તર: બંનેની જરૂર છે. ક્રિયા પણ કરવી જોઈએ અને સાથે સમજણ પણ જોઈએ. સમજણ સહિતની ક્રિયા એ જ મોક્ષનું કારણ થાય છે. એકલી ક્રિયા મોક્ષ ના આપે, એકલું જ્ઞાન પણ મોક્ષ ના આપે, પણ બે જોઈએ. એટલે કૃપાલ કે ક્રિયા અજ્ઞાન ક્રિયા તજી દઉં. શા માટે? તો કે જ્ઞાન ક્રિયા સેવવા માટે, સમજણ સહિતની ક્રિયા સેવવા માટે અજ્ઞાન ક્રિયાને તજું છું. ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર ભાગ 5માં કહ્યું કે જ્ઞાન ક્રિયાયુક્ત જ ફળદાયી છે. જ્ઞાન ક્રિયાયુક્ત હોય તો જ આત્મહિતને માટે થાય છે. એકલું જ્ઞાન કાંઈ પણ હિતકારી થઈ શકતું નથી. એટલે કહ્યું છે ક્રિયા વિરહિતમ હંત જ્ઞાન માત્ર મનર્થકમ
ગતિમ વિના પથગ્નોપી નાપનોતિ પુરમીપ્સિતમ. ભાવાર્થ: ક્રિયા રહિત એવું માત્ર જાણવારૂપ સંવેદન જ્ઞાન કે જે વાણીના વેપારરૂપ અને મનના વિકલ્પરૂપ છે એ અનર્થકારક છે, વંદ્ય છે, એટલે મુક્તિને સાધનારું નથી. કેમ કે પૂરના માર્ગને જાણનારો માણસ ગતિરૂપ ક્રિયા કર્યા વિના કદી પણ ઈચ્છિત પૂરને પામતો નથી. એમાં એમ કહ્યું, દ્રષ્ટાંત સાથે વાત સમજાવી કે ક્રિયા રહિત એવું માત્ર જાણવા પણ કરે કંઈ નહીં. શાસ્ત્રો ભલે વાંચી લીધા હોય પણ તે પ્રમાણે વર્તે નહીં. ક્રિયા રહિત એવું માત્ર જાણવારૂપ સંવેદન ના જે વાણીનો વેપાર છે, માત્ર વાતો જાણીને કરે અને મનના વિકલ્પ રૂકા મનમાં બધા વિકલ્પો કર્યા કરે, તે કે છે અનર્થકારક છે. એ વંદ્ય જ્ઞાન છે. વંદ્યા જેમ પુત્રને જન્મના આપે તેના જેવું આ છે જ્ઞાન. વંદ્ય છે એટલે મુક્તિને આપનાર નથી. જેમ કે પૂરનો માર્ગ જાણનારો માણસ, માનો કે આપણે મુંબઈ જવું હોય, એ માર્ગ પણ જાણતા હોઈએ પણ ગતિરૂપ ક્રિયા કર્યા વિના તે કદી ઈચ્છિત પૂરને પામતો નથી. મુંબઈ માર્ગ જાણતા હોઈએ, ખબર પણ હોય કે આ રીતે જવાય, પણ કોઈ દિવસ પગ ઉપાડે નહીં, ગમન કરે નહીં, તો કંઈ મુંબઈ ત્યાંથી ઉપડીને અહીંયા આવે નહીં, પોતાને જવું પડે. એમ ગમે એટલી જાણકારી બધી મેળવી લીધી હોય પણ તે પ્રમાણે કરે નહીં તો કોઈ દિવસ તે ગંતવ્ય સ્થાનને પામે નહીં. નહીં ગતિમ વિના પથગ્નોપી. પથનો જ્ઞાતા છે પણ ગતિ નથી કરતો તો નાપનોતિ પુરમીપ્સિતમ, તો તે પૂરના આ ઈચ્છિત ફળને પામતો નથી. તે નગરમાં તે પહોંચી શકે નહીં, કેમ કે માત્ર વાતો જ કરે છે, એ ગમન કરવારૂપ ક્રિયા કરતો જ નથી. તેમ ગમે એટલી જ્ઞાનની વાતો કરીએ પણ તેના અનુસારે જો ક્રિયા ન આચરીએ તો એ જાણવાપણું પણ ફળદાયી ન થાય. એટલે જ્ઞાન ક્રિયા ભ્યામ મોક્ષ. જ્ઞાન સહિતની ક્રિયા એ જ ફળ આપનારી અને જ્ઞાન પણ ક્રિયાયુક્ત હોવું જોઈએ. આ પ્રમાણે કૃપાલ દેવે કહ્યું, અજ્ઞાનની ક્રિયા શા માટે તજું? તો કે જ્ઞાન ક્રિયા સેવવા માટે. એટલે પ્રભુશ્રી વારંવાર કહે કે પ્રભુ જે કંઈ પણ કરો તે આત્માર્થે એટલું મેળવણ નાખજો, નહીં તો કે બધું ફોક જશે. શા માટે કરો છો આ બધું? મારા આત્માના કલ્યાણ માટે. કોઈ દેવલોક મેળવવા માટે નહીં કે આ લોકોના સુખાર્થે નહીં, પણ જન્મ મરણથી મુક્ત થાઉં, મારા રાગ દ્વેષ કશા વિષય ભાવો ઘટે, એના માટે આ બધું કરું છું. તો પછી વિષય કશા ઘટે છે કે નહીં એ આપણે જોવું જોઈએ. ઘટતા હોય તો તે માર્ગે આગળ ચાલવું જોઈએ, ન ઘટતા હોય તો કેમ ઘટતા નથી, શું ક્યાં અટક્યું, એ પ્રમાણે એ ક્યાં ભૂલ છે તે જાણવી જોઈએ. હવે વાક્ય 586મું છે, જે આપણે આવતીકાલે લઈશું.